سيدنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى في الهرم يا رب لأن رحمة ربه يقسمها تأتي على حسب الإسيان في الإسم يا رب والحمد لله في بدء وفي ختم فرج بها كربنا يا واسع الكرم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه البلد حضرة النبي المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى روح كافة أصحاب رسول الله أجمعين وأهل بيته وأزواجه وذريته أجمعين خصوصا منهم سيدنا الإمام المهاجر إلى الله محمد بن عيسى وسيدنا فقيه المقدم محمد بن علي بآلوي وجميع سادتنا علي بآلوي صغيرا وكبيرا ذكرا وأنثى ومشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها وسمي إلى رسوسا سلطان أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد سماد وصورهم وفروعهم وزنوكوك عليهم أجمعين وسمي إلى رسوسا صاحب الكتاب الشيخ سالم بن عبد الله بن سليم المسلمين الشيخ أحمد عمر الشاتري والشيخ محمد بن علي المالكي وسيد الوالد الحب أحمد بن أحمد السقاف وشيخنا أبويا الحب حسن بن أحمد باهرون والحب باسم بن أحمد باهرون والحب صلاح باهرون والجد حب علي بن علي الجفري وحسن بن علي الجفري وحسن بن الجفري وسيد الوالد الحب علي بن حسن الجفري والحب مار بن حسن والحب أقر بن حسن والحب جعفر بن محمد العيدروس والحب محمد بن أبي بكر الحامد والحب محمد بن علي الحامد والحبيب محمد بن محسن العطاس وعبد الله بن محسن العطاس وعبد الله بن محسن الشامي العطاس والحبيب إن الله كلهم وارحمهم ويعلي درجة بالجنة بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم الدين والدنيا جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وعليمنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تقسم بالرحمة والمغفرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadratil muhtaramun hadirin jamaah Masjid Jami Nurul Iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, segala puji bagi Allah atas segala karunia nikmatnya hingga Allah masih kumpulkan kita dalam ketaatan ibadah kepada Allah dengan melaksanakan salat maghrib berjamaah dan dilanjutin dengan pengajian rutin kita setiap malam Rabu. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat dan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan kita, diberikan keberkahan dunia wal akhirahnya, dan Allah akhirkan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita sampaikan dan sanjungan pada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga, sahabat dan juga para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita lanjutin kajian kitab kita tentang bab daripada najasat sampai dengan fasal mughalladhah, tadhuru bi sab'i ghasalatin ba'da izalati ainiha ihdahunna biturabin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wala syekhun alif rahimahullahu ta'ala ila an qala faslan al-mughalladhatu tadhuru bi sab'i ghasalatin ba'da izalati ainiha ihdahunna biturabin wal mukhaffafatu tadhuru bi rashil ma'i 'alayha ma'a ghalabati wa izalati ainiha wal mutawassitatu tanqasimu ila qismain ainiyatun wa hukmiyatun. Al ainiyah allati laha launun wa rihun wa ta'mun fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha, wal hukmiyah allati la launa wa la riha wa la ta'ma laha yakfika jarrul ma'i 'alaiha. Sekarang kita membahas tentang mensucikan daripada najis-najis. Minggu yang lalu kita membahas tentang najis. Najis itu kan terbagi tiga. Ada najis mughalladhah, ada najis mukhaffafah, ada najis mutawassit. Ada najis berat, ada najis ringan, ada najis sedang. Ya, kalau ditinju tuh kelas berat, kelas ringan, kelas sedang ya. Nah, jadi dalam najasat terbagi menjadi tiga. Kita udah bahas dah kemarin. Najis berat itu apa aja, najis ringan apa aja, najis sedang itu apa aja. Nah, sekarang cara mensucikan yang terkena najis tersebut. Nah, fasal ini menerangkan tentang tathuru bisab'i ghasalat ba'da izalati ainiha ihdahunna biturab. Kita bahas yang pertama dulu daripada najis mughalladhah. Kemarin sempat ada yang nanya kan, gimana cara mensucikan ketika rumah kita atau pakaian kita terkena daripada najis-najis yang berat, yang bersumber dari dua binatang, al-kalbu wal khinziru, ya. Binatang anjing dan binatang babi. Maka di sini dikatakan tathuru bisab'i ghasalatin, mensucikan apabila terkena daripada najis yang berat itu dengan 7 kali basuhan, 7 kali siraman gitu bahasanya. Cuman dengan syarat ba'da izalati ainiha, setelah menghilangkan najisnya. Jadi misalkan nih kena najis, bukan dengan 7 kali siraman udah enggak. Kalau najisnya masih nempel belum suci. Di 7 kali siram ini kalau ainun najasahnya itu udah enggak ada. Contoh misalkan kita nginjek kotoran ternyata kotoran anjing. Nah, kita sucikan nih. Ya, kita bersihin. Bagaimana caranya? Dihilangkan dulu tuh najisnya. Dibuang dulu kotorannya, bersih, disikat kek, disiram, digosok-gosok, gimana caranya dah. Pokoknya udah bersih, ainun najasah enggak ada,
baru masuk minimal basuhan. Apa yang di sini dikatakan bisab ighasalatin ihdahunna biturab, 7 kali basuhan, salah satu dari 7 itu harus dengan tanah. Jadi artinya bahwa setelah menghilangkan ainun najasahnya, kemudian baru tuh kita siram sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah. Jangan dihitung pas lagi bersihin ainun najasahnya, atau dihitung pas lagi bersihin kotorannya. Jadi nanti dihitungnya setelah hilang kotorannya itu yang nempel, baru dihitung 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, tahan pakai tanah misalkan, kemudian 6, 7 pakai air lagi. Karena apa? Salah satunya dengan tanah, ya. Annama tanajjasa biha bi turbi sab'i ghasalatin la aqal ba'da izalati ainiha ay wasfiha ihdahunna mamzujatun bi turabin yajzi'u fi tayammum. Artinya hukum dalam mensucikan najis yang berat itu, apabila terkena najis tersebut maka dia harus mensucikannya dengan 7 kali gosokan, 7 kali siraman. La aqal, enggak boleh kurang. Jadi nggak boleh kurang dari 7 kali, lebih nggak apa-apa. Cuman tadi sekali lagi setelah hilangnya ainun najasah, setelah hilangnya najis tersebut, ya, wasfiha atau sifatnya. Kemudian ihdahunna mamzujatun biturab. Nah, salah satu dari 7 itu wajib pakai tanah, nggak boleh enggak. Sekalipun sekarang misalkan udah ada pewangi, udah ada deterjen, udah ada sabun cair, tetap namanya ketika di najis berat nggak bisa kecuali pakai tanah, ya, pasir, ya. Itu benar-benar untuk mengangkat najisnya. Jadi kalau nggak pakai tanah belum dikatakan suci, masih najis, ya. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Sekalipun udah semodern gimana pun tetap tanah itu menjadi wajib, ya. Jadi itu cara membersihkan daripada najis yang berat. Wa ma dzukira min istirati tartib haitsu lam yakun mutanajjis turaban wa illa lam yustarat wa in asaba ay turabu ghairuh wajib tartibuhu wal afdal fi tartib majzut turabil ma qabla wad'ihi 'ala al mahalli najasah wa yajuzu wad'u turab summa subbal ma wa akhsuhu. Ada cara tertib nih dalam mensucikan najis yang berat, ya, ada tertibnya. Tertibnya ada aturannya. Kalau kita mau sesuai dengan aturan tertib, di sini dikatakan majazut turabil bil ma'i qabla wad'ihi ala mahallin najasah wa yajuz wad'u turab summa subbal ma' wa aqsuhu. Bisa nih caranya, udah hilangkan ainun najasah, kemudian kasih tanah, kemudian setelah tanah siram dengan air, boleh. Atau udah hilang ainun najasah, kemudian siram 7 kali, 6 kali, satunya pakai tanah, tanahnya paling belakang, boleh. Baik paling depan atau paling belakang nggak apa-apa, ya. Yang penting meletakkannya itu tanah di tempat najis, nempelnya najis tuh, ya. Jangan yang kena telapak kaki, yang ditaruh di betis, nggak nyambung ini, ya, nggak nyambung. Ntar kan ngalir, kagak. Tetap yang kena, ya di mana itu kena, di situ taruh tanahnya. Makanya kalau kotoran kucing tuh biar nggak bau, tiban tanah, pasir, ya kan, benar-benar ngangkat itu. Kemudian itu caranya, ya.
Wa yajuzu wad'u turab summa sabbul ma' wa aqsuhu wa ja'alu turabi fil ula haitsu la jirma wa la wasul lin najasa afdal. Summa fil ghairi akhar wa la yu'taddu bit tartib qabla izalati jirami mutlaqan la qabla izalati was illa in azalaha al ma' was sahibu lit turab. Nah, simpelnya gini. Yang penting hilang dulu najisnya, kemudian siram 3 kali, 1 kali pakai tanah, 3 kali lagi pakai air, dah selesai. Simpel gak? Simpel ya. Kalau kita mau, kadang orang sekarang jarang yang perhatian. Ya, saya punya ada kenalan, dia miara anjing. Terus salaman lagi. Nah, hati-hati tuh. Ya. Kalau khawatir kalau dia masih megang najis, nah, itu yang khawatir akhirnya jadi najis gitu. Makanya kadang ada orang yang saking hati-hati nenamu gitu ya, di tempat maaf non muslim misalkan. Kemudian dikasih kita sediain gelas. Itu kalau kadang orang yang warok bener nggak diminum, dia nggak berani. Saya punya kenalan tukang. Kalau pas lagi bangun, kan dia ngebangun rumah siapa aja ya. Tapi pas lagi ngebangun ada rumah orang non muslim punya anjing. Dikasih tuh gelas, nggak pernah diminum tuh. Dia bawa sendiri gitu. Saking ngejaganya gitu. Kekhawatiran yang bagus, bukan nggak bagus. Kadang-kadang mereka juga sangat sensitif, artinya kalau sama tukang nih ya mungkin menganggap dia rendah ya, udah dikasih gelas itu, besok itu lagi. Ada juga yang begitu katanya cerita. Akhirnya selama saya kerja di tempat-tempat non muslim, saya nggak pernah tuh namanya minum pakai gelasnya. Saya bawa botol sendiri, minum sendiri gitu ya. Kenapa? Karena kan mereka ya maaf kan, cuci piringnya, cuci gelasnya kan nggak kayak kita gitu. Artinya makanannya kan nggak kayak kita kan nggak ada di dapur kita daging babi, daging anjing kan nggak ada. Cuman kalau di dapur mereka ada nggak kira-kira? Bisa jadi ada gitu kan. Amin. Makanya rumah makan sekarang yang Chinese itu menyediakan nasi goreng dagingnya babi, nasi goreng dagingnya anjing. Itu kan gorengnya di penggorengan, bener kan? Terus kalau kita mesen, saya nggak yang anjingnya, saya yang ayamnya misalkan. Cuman satu penggorengan, gimana itu? Kena nggak kira-kira tuh? Kena. Terus gimana cara bersihinnya? Ya nggak mungkin dia bersihin nyuci penggorengan pakai pasir. Paling gitu-gitu doang. Makanya kalau seandainya kena nih rumah kita kemarin kayak masukkan anjing atau apapun yang sekiranya bisa jadi najis berat, caranya tetap begitu. Lantai juga tetap pakai tanah. Sehingga menjadi suci. Kalau nggak proses seperti itu nggak bisa suci, karena ini menjadi syarat ketentuan dalam syariat gitu. Jelas ya? Makanya itu perlu kehati-hatian kita. Jadi artinya kita nggak sembarangan. Jangan kan udah bayar aja dah, kan ada juga begitu ya. Artinya ketika kita nenamu atau dijamu atau lain sebagainya, akhirnya yang kita makan ternyata walaupun memang kan nggak kelihatan gitu ya, cuman boleh nggak kita hati-hati? Boleh, itu sangat bagus justru ya, sangat bagus gitu, menjaga kehati-hatian sehingga nggak masuk dalam tubuh kita sesuatu yang diharamkan oleh Allah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, muhaffafnya ringan ya. Kalau mughalladah berat, mukhaffaf ringan. Tadkhuru bi rasyil ma 'alaiha ala ma'a ghalabati wa idalati ainiha. Nah, kalau mukhaffaf itu ringan.
Bagaimana caranya mensucikan? Annahu yakfi fi tadhhir ma tanajjasa biha rushuhu bima'in ya ummuhu wa yaghmuruhu. Dengan memercikkan air aja udah cukup. Ya. Cuman tetap ma'a ghalabati wa idzalati ainiha. Artinya tetap juga menghilangkan ainun najasahnya. Cuman kan ainun najasahnya itu kan cuman kencing ya. Kencing bayi laki-laki yang belum 2 tahun dan nggak masuk makanan kecuali air susunya, air susu ibunya. Jarang lah seperti ini ya, jarang. Ya. Cuman yang wajib kita pahami bahwa mensucikan dari najis yang ringan itu nggak perlu disiram, gitu. Cukup birashil ma, memercikkan air aja. Artinya air itu terkena dengan najis yang mukhaffaf udah menjadi suci gitu. Birashil ma 'alaiha ma'a ghalabatin wa idzalati ainiha. Cuman ini ada dijelaskan walakin la yakfi dzalik illa haitsu la aina wala wasfa lin najasah la yazulu bihi. Tidak cukup dengan rasul ma' saja, kecuali dia itu hilang sifat najisnya juga, artinya nggak bau gitu. Cuman kalau digituin, cuman masih bau nih, misalkan, berarti belum dikatakan suci gitu. Kira-kira kalau dipercikkan itu hilang ainun najasahnya nggak apa-apa ya. Cuman biasanya kalau bayi laki-laki yang belum 2 tahun terus nggak masuk apa-apaan, nggak pesing gitu baunya. Ya, cuman kalau kita ngerasa ini masih ada nih, udah aja. Ini kalau dalam keadaan kadang darurat aja. Ya, darurat. La aina wala sifata li najasah la yazulu bihi fi tufa wan nihayah. Cuman di dalam pendapat yang lain enggak perlu tuh ada musyurut zawalul wasfi. Jadi ada 2 pendapat tuh. Ada pendapat yang harus menghilangkan sifat najisnya, baunya ya atau bekasnya. Kalau hilangin bau sama bekas ya sama aja kayak disiram udah gitu. Nggak perlu dirasul ma, berarti nggak bisa. Ya kan? Kita pengen menghilangkan najis ringan. Cuman karena air kencing kan biasanya mungkin agak-agak lengket atau apa gimana ya. Nah, kemudian kita percikan aja air. Ada pendapat yang membolehkan, artinya tetap dikatakan suci tanpa ainun najasahnya hilang, tidak menjadi syarat. Cuman ada pendapat yang lain harus hilang dulu ainun najasah baru ya berarti kan sama aja kan. Udah anggap aja masuk najis mutawasid gitu bahasanya ya. Paham enggak? Ada 2 pendapat gitu ya. Jelas ya? Itu sih pilihan aja, cuman jarang terjadi. Nah, yang sering terjadi mutawassit, yang sedang. Nah, yang sedang ini baru pembahasannya agak ngelebar. Ya, kenapa? Karena najis sedang itu terbagi menjadi 2. Ada yang dikatakan ainiyah, ada hukmiyah. Ainiyah itu apa? Ainiyah itu allati laha launun warihun wa ta'mun wala budda min izalati launiha warihi wa ta'miha. Ainiyah, ainun itu ada bentuk najisnya gitu. Makanya di sini dikatakan najis yang sedang, yang ainiyah itu bagaimana? Yang di situ ada 3 macamnya. Warna, bau atau rasa. Jadi itu namanya ainiyah. Ada warnanya, ada baunya, ada rasanya. Maka ketika dia najis sedang itu dihukumi ainiyah, maksudnya najisnya ada gitu, terus baunya ada, terus rasa-rasanya ada. Maka untuk menghilangkan najis tersebut menjadi suci harus hilang tuh 3-3 ini. Baunya hilang, terus rasanya hilang, rasanya hilang, sama laun warnanya hilang. Nah, ini boleh nih pakai sabun, pakai rinso misalkan ya, untuk menghilangkan bau.
atau pakai backlin untuk menghilangkan ainun najasahnya. Boleh nggak? Boleh. Nggak perlu pakai tanah kalau mutawasit. Boleh nggak pakai pewangi? Boleh, sehingga wangi gitu. Masuk, berarti apa? Bau najisnya udah hilang, rihnya hilang, warnanya hilang. Dikasih pemutih misalkan ya, kan darah nih, oh darah bekasnya ada, harus hilangin. Kemudian apa lagi? Ta'mun, rasa, oh rasa-rasanya masih ada, oh dihilangin pakai apa namanya wangi, ini dan lain sebagainya, hilang tuh, nggak masalah, berarti suci dah, ya dianggap suci. Nah kalau hukmiyah ada ainnya, ada hukmiyah. Kalau hukmiyah sebaliknya, arti kebalikannya, tidak ada rasa, tidak ada warna, nggak ada bau. Contoh misalkan gini, kita ngencing, air kencing itu ciprat ke celana misalkan ya, cipratan kencing dah, artinya kan sedikit ya. Kalau dilihat-lihat nggak kelihatan kalau udah kering ya. Kalau dicium nggak pesing juga karena sedikit. Itu dirasa-rasa nggak ada. Cuman dihukumi najis, tetap dihukumi najis itu. Ya, dihukumi najis. Nah, untuk menghilangkan najis tersebut menjadi suci bagaimana? Cukup dia itu jaryul ma' 'alaiha, siram aja. Wah, celana kena ciprat lagi, udah siram aja dah. Yang mana yang kena nih? Atau misalkan tangan, sini doang nih, udah sini siram, ngalir. Nggak perlu pakai pewangi, nggak perlu pakai rinso, nggak perlu pakai pemutih misalkan, nggak perlu. Kenapa? Karena secara hukum dia nggak ada bentuk najisnya, nggak ada bekas najisnya. Nah itu yang dikatakan secara hukmiyah. Maka dengan menyirami aja ngalir udah cukup suci dah. Kadang kan suka begitu ya, atau cipratan, kita lagi mau sholat kain, motor ngejreng aja, wing gitu ya, kena. Nah ini air got nih misalkan, cuman nggak bau, terus juga nggak rasanya nggak ada, warnanya juga enggak, kan gitu. Udah siram aja pakai air suci ya, bersihkan siram, udah peras dah. Yang penting ngalir dulu. Cukup udah. Nah itu mutawasit. Jelas ya? Nah itu ada dua tuh. Jadi mutawasit itu ada dua. Ada ainiyah, ada hukmiyah. Ya. Secara ainiyah ini udah kelihatan ada najisnya, kalau hukmiyah nggak ada najisnya. Yakhtalifu bi ikhtilafi qismaiha ainiyah wal hukmiyah, fama tanajjasa bil ainiyah la yadhuru illa idza zala ta'muha wa launuha wa rihuha, fa in asura zawalul laun faqat aw rih faqat bi an lam yazul bil ghasli salasa marrat ma'al hatti wal qarsi fi kulli marratin ma nahwi sabun tawaqqafat al idalatu alayhi bi qawli khabir wa wajadahu bi haddil ghus aw qurbi ala tawsil al marri fi tayammum lam yadur, fa in ta'addara wujuduhu tahurul mahallu ala al mu'tamad. ويدور بقاء الطعم وحده وبقاء اللون والريح ماء إذا كان في محل واحد من نجس واحد ولو تعذرت إزالة ما ذكر بأن توقفت على قطع وفي عن النجاسة ما دام إزالة متعذرة. Nah, ya kan kadang ada nih wa idza baqiya rih, misalkan baunya masih tersisa, cuman najisnya nggak ada, baunya doang nih, nyenget banget, baunya nyenget gitu, udah dikasih sabun tetap masih bau aja, misalkan bau amis lah misalkan ya, cuma udah dikasih sabun, dikasih ini, teman tetap nih baunya bau amis gitu, entah itu bau darah atau misalkan apanya yang lainnya. Faqala at-Tablawi la yadur fa yadkhulul mahal. Ada sebagian ulama berpendapat kalau memang sudah berusaha teman nggak hilang nggak masalah. Kalau memang nggak ada lagi bajunya itu doang, kayaknya itu doang, ya udah nggak apa-apa udah. Cuman kalau masih banyak pakaiannya udah ganti kan gitu. Misalkan kayak kita yang kemarin kurban kan kalau udah bagian nyembelih ya, darahnya muncrat ya. Kan kalau udah kena darah kan susah juga ya. Artinya buat ngilangin bekas darahnya itu
nggak gampang. Ada kan sisa-sisanya gitu. Nah kalau sekiranya banyak pakaiannya ya nggak usah, udah ganti, buang udah yang begitu sedekah ya. Cuman jangan disedekahin, ntar disedekahin sama orang dipakai tetap juga gitu, jangan. Udah jadi topo aja, jadi lap gitu ya. Kadang ada orangnya sedekah baju cuman udah bukan nggak layak ya, artinya layak cuman kadang masih ada najisnya. Nah itu jangan gitu. Yang kadang kayak tadi itu ada pendapat, ada yang bilang bisa dikatakan suci, bisa dikatakan najis. Cuman lebih baik jangan, ya. Lebih baik jangan. Akal al-amramli la yathur hatta tasfawal ghusalatu min rih, sampai benar-benar hilang tuh. Nggak bisa suci sampai benar-benar hilang. Artinya lebih hati-hati. Jadi kalau terkena najis tuh yang paling patokan 3 tuh. Bau, warna, sama rasa. Ya rasanya bukan kita rasain, bukan kayak kita kan berasa ya kalau kenjak kotoran, nah ini najisnya masih ada nih gitu. Nah ini kayaknya masih nyelip nih, nggak selip najisnya, artinya kita bisa merasakan gitu. Jelas ya? Ada mau tanya kira-kira? Iya. Sudah warnanya masih ada, tapi baunya sudah tidak ada, itu bagaimana? Iya, makanya kan saya Masih nggak boleh juga. Iya, karena masih ada bekasnya. Ada bekas, sudah baru. Iya, cuman masih nempel kan. Dipegang juga udah ada Warnanya, warna darahnya kan masih nempel. Nah itu, kan tadi 3 syaratnya. Kalau kita mau lebih hati-hati, warnanya hilangin. Nah kalau enggak pakai pemutih, misalkan pakai pemutih, nggak apa-apa pakai pemutih. Atau misalkan dicutek dah, biar ketutup misalkan ya. Itu lebih baik daripada harus masih ada bekas warnanya, warna darahnya kan biasanya kan. Artinya kan waktu pertama merah, nanti setelah dicuci jadi coklat, misalkan gitu ya. Artinya kan masih ada bekasnya Pak, gitu. Walaupun udah dicuci bersih. Nah itu yang dibilang ainiyah. Ainiyah. Wantek. Wantek baru dia. Wantek atau enggak pemutih tadi kan? Jadi gitu. Nah itu kan kalau seperti itu ainiyah, hukumnya secara ainiyah ya. Karena ainun najasahnya ada. Cuman baunya udah hilang, rasanya udah hilang, cuman warnanya masih nempel. Gitu. Kecuali udah berubah warnanya hilang atau enggak berubah jadi hitam semua. Nah itu enggak apa-apa ya gitu. Iya. Gimana? Nggak kedengeran, maaf Pak. Duduk di kursi. Oh tidurnya gitu, tidurnya di kursi gitu. Ya. Jadi kan kalau kan intinya gini, tidur duduk itu nggak batal. Cuman duduknya model gimana gitu. Ya kan? Di dalam kitab kan arti tidurnya kan salah satu yang membatalkan wudu zawalul akli binaumin au ghairihi, dengan sebab hilang akal atau tidur. Zawalul akal tuh hilangnya akal dengan sebab tidur atau yang lainnya. Illa naumin qaidin mumakkanin fil ardi, kecuali tidurnya itu duduk netep di tempat yang model nih bangku, misalkan bangku, cuman bangkunya keras, bukan kayak begini nih. Kalau ini nih sofa yang agak membal ya. Kalau kasur walaupun duduk bisa dikatakan batal dia, karena posisinya nggak padat gitu. Yang dikatakan duduknya itu seperti duduk di atas sesuatu yang tanah gitu ya. Kalau misalkan kursi yang keras dah, dan dia nggak berubah posisinya.
Nah, duduk begini. Udah sampai dia tidur bangun begitu. Iya. Jadi yang masalah tidur duduk itu bukan yang dikhawatirkan, itu batal ketika dia bergerak. Apa namanya? Duburnya. Enggak batal. Selama duduknya itu enggak berubah. Cuman kalau udah tidurnya nah begini nih. Nah, itu dah batal deh tuh. Artinya kebuka dia punya duburnya gitu. Ya, tahu nggak? Ada sampai nunduk ke bawah. Nah, itu yang jadi masalahnya kan terbukanya lubang dubur gitu. Ada celah lah. Lubang. Nah, iya, itu yang kadang yang bisa dikategorikan bisa keluar angin gitu. Tanpa kita sadar. Jadi kalau mau duduk kursinya yang padat, kayak apa, kayu misalkan, atau di bawah keramik gitu. Nah, sofa aja, kasur ini termasuk nggak bisa dikategorikan duduk dia, karena membal gitu. Jadi duduknya itu tadi kan harus benar-benar tegak, nggak berubah gitu posisinya. Cuman kan banyak yang kadang khotib, ketika khotib naik, orang tidur ada yang begini, begini aja bisa kebuka kan, gitu. Iya, ada yang miring gitu. Nah, itu yang jadi akhirnya pas bangun, makanya khotib tuh jangan lama-lama, jangan sampai jamaahnya tidur gitu. Ini kadang khotibnya lama banget, akhirnya orang pada tidur. Makanya kan disunnahkan itu khutbah Jumat tuh jangan panjang, sholat nggak apa-apa panjang, kalau khutbah pendek gitu, biar yang ya, jamaahnya jadi nggak ketiduran gitu. Karena inti khutbah itu kan wasiat takwa aja gitu, itu paling utama. Jadi makanya walaupun khotibnya kok takwa, ya emang itu yang dianjurin, dibandingkan dia harus ceramah sono sini harus tidur aja nggak tahu juntrungannya kan, banyak begitu, banyak nggak tahu juntrungannya kemana, akhirnya habis setengah jam, baru khutbah pertama udah setengah jam. Itu banyak kadang begitu, padahal inti dari khutbah Jumat itu wasiat takwa gitu. Akhirnya kan kesian orang-orang yang kadang sampai tidur begitu, kaget gitu. Dia harusnya kan duduk lagi ya, kalau dia paham ya, waduh tidur tadi nih, duduk lagi nggak apa-apa walaupun nanti telat gitu. Cuman ya oh masalah pempes, iya. 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 Nah, kalau posisi kayak tadi diceritakan kan agak sulit ya, dengan waktu yang mepet lah misalkan ya. Artinya biar kita tidak dianggap lalai, nggak masalah. Seperti orang sholat lihurmatil waqt, untuk menghormati waktu. Posisi kita kayak tadi kan ceritanya pakai pampers, kemudian posisi sakit, artinya kita sendiri nggak bisa dah, harus perlu bantuan orang untuk benar-benar wudu sempurna atau melepas pampers. Artinya kan harus perlu bantuan orang kan. Kemudian kita sendiri nggak ada siapa-siapa, sedangkan waktu sudah mau habis, udah sholat, nggak usah tayamum,
percuma juga tayamum karena nanti kita harus ngulang lagi gitu. Misalkan sekalipun kita berhari-hari di rumah sakit nih, seminggu kita di rumah sakit, misalkan di opnam nggak bisa ngapa-ngapain, udah sholat aja dah. Cuman nanti kita inget tuh, kalau emang Allah kasih pasti panjang umur, sehat lagi, oh seminggu kemarin saya sholatnya dihormatil waqt aja tuh, kodok. Paham nggak? Cuman kalau misalkan kita masih bisa celah arti tayamum, karena kan ketika kita tayamum juga kan nggak boleh ada najis. Sedangkan pempes ada najisnya, misalkan gitu ya. Lain hal kalau misalkan dia diselang, kan ada juga yang diselang ya. Diselang, air kencingnya keluar sendiri, udah dianggap yang penting nggak ngencing kan. Nggak seperti pakai pempes. Kalau pempes kan memang kencingnya nempel sama gitu ya. Nah itu yang jadi masalah ya, sehingga kita masih dibawa bawa najis gitu ya. Cuman kalau selang beda gitu, nggak dianggap itu membawa najis, karena kan antara selang dengan najis antara dia punya kemaluannya kan berbeda gitu, nggak nempel lah. Dan kalau selang itu kan ke dalam gitu posisinya, artinya nggak bakalan berceceran. Ya kan, kalau selang itu kan langsung dari lubangnya ya, artinya dia nggak bakalan berceceran gitu. Lain kalau pempes udah pasti kemana-mana udah. Nah makanya itu yang jadi najis. Nah posisi seperti itu bagaimana? Perlu tayamum nggak usah, udah sholat langsung lihurmatil waqt. Cuman tetap nanti qadha kalau kita ada kesempatan dikasih sehat atau dikasih waktu, ada saudara yang bisa bantuin kita gitu. Oh saya mau sholat nih, tadi maghrib cuman hormatul waqt, misalkan maghrib ya, ternyata isya anak kita datang bersihin semua, terus kita tayamum gitu, kan nggak bisa wudu, tayamum. Selesai tayamum, sholat isya, Allahu Akbar, ya kan? Terus tayamum lagi buat sholat maghrib tadi qadha. Kan satu kali tayamum untuk satu kali sholat. Cuman karena kita tadi udah suci kan gitu, nggak masalah gitu. Cukup ya. Wallahu a'lam. As-shawab ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa subhanakallahumma tahiyyatun wa salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Qabul.